Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Sebelum kita mulai kajian seperti biasa, insya Allah malam ini bertepatan dengan malam 15, bertepatan dengan haul Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Jadi kita akan bacakan sedikit daripada biografi beliau dan Yasin. Sebelum itu kita bacakan Yasin, niat hadiah untuk Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Karena pasnya jadwalnya pasnya dengan haul beliau. Malam 15. Beliau itu wafat di malam 15, malam Jumat. Malam Jumat di malam 15. Ini kita malam Sabtu. Beliau malam Jumat. Di malam ke-15 dari bulan suci Ramadan, maka sangat wajib bagi kita untuk mengenangnya. Tentunya ketika kita mengenang orang yang sudah meninggal, bukan kenang untuk kita sedih lagi, ya. Beliau sudah hidup lebih nikmat dari kehidupan kita, tapi kita mengenang beliau sebagai tanda balas budi kita kepada beliau, tanda cinta kepada beliau, tanda bahwasannya kita betul-betul bernisbat kepada beliau, ya. Jadi mengenang seorang alim, seorang arif billah, ahli daripada auliaillah, itu bukan untuk kita sedih, kita nangis, bukan. Tapi untuk mengenang jasa beliau. Insyaallah kita akan sebutkan sedikit biografi beliau. Nah, sebelum itu kita baca Yasin dulu ala niyah di Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, anallahu yafillahu wa yarhamuhu wa yuli darajatihi fil jannah wa yanfa'una bi asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa barakatihi wa anallahu yahfad waladahu al-khalifah Abuya Sayyid Ahmad وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الحكيم قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا إنا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون
وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من ذكر من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم وأخرجنا منها منه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا عملنا في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم ما كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد الصالحين ما يملكون إلا صيحة واحدة وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ونعم لا يمنعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم
بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياكم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا خصوصا من اجتمعنا هنا بسببه وأجله أبويا السيد محمد علوي المالكي الحسني بأن الله يغفر له ويرحمه ويعلي درجاته في الجنة وينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه في الدين والدنيا والآخرة وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيه ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين بالقبول. Di kesempatan yang berkah insyaallah malam hari ini kita akan sedikit membacakan daripada biografi Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumih. Ismuhu pertama seperti biasa pasti yang kita sebutkan adalah nama daripada beliau. Nama beliau yang kita kenal Abuya Muhammad. Padahal beliau itu punya nama panjangan Muhammadul Hasan. Muhammadul Hasan atau Muhammad Hasan. Nama beliau Muhammad Hasan. Tapi lebih terkenal dengan Muhammad Al-Maliki. Tapi nama aslinya Muhammadul Hasan bin Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz ibn Abbas ibn Abdul Aziz Al-Maliki madhab beliau Maliki Al-Hasani Al-Idrisi nasaban.
nasab beliau nyambung kepada Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib, makanya dipanggil dengan Al-Hasani. Kalau yang nyambungnya ke Imam Husain, Al-Husaini. Nyambung ke Imam Hasan, Al-Hasani. Nah, jadi beliau Muhammadul Hasan bin Alawi. Ayah beliau Sayyid Alawi itu yang memberikan namanya. Kenapa namanya Alawi? Alawi itu kan, atau Alwi itu nama dari biasanya. Ini biasanya Alwi itu banyak dari golongan habaib yang Husaini. Dari Husaini. Jarang dari keturunan Hasan yang namanya Alwi. Alwi itu rata-rata, kenapa dari nasab Husaini? Karena di antara daripada keturunan Al-Imam Husain itu di yang keberapa tentunya ada namanya Al-Imam Alwi Al-Ghayur. Al-Imam Alwi Al-Ghayur. Itu kalau nasab habaib nyambung lewat nanti. Alwi Al-Ghayur. Yang mana Alwi Al-Ghayur ini? Alwi Al-Ghayur ini kenapa dijuluki Al-Ghayur? Cemburu orangnya. Diriwayatkan. Ini diriwayatkan. Di zaman beliau itu tidak boleh ada orang yang namanya Alwi. Saking cemburunya beliau, di zaman beliau tidak boleh ada yang namanya Alwi. Walhasil, jadi nama Alwi itu lebih cenderung, lebih lebih banyak dipakai oleh anak keturunan daripada Al-Imam Husain, Al-Husaini. Kenapa? Ayah daripada Abu Ya Sayyid Muhammad itu namanya Alwi. Kita dapat cerita dari Abu Ya Sayyid Ahmad bahwasannya kakek dari Abu Ya Sayyid Muhammad yaitu Sayyid Abbas. Sayyid Abbas Al-Maliki itu lama tidak punya anak. Anak. Akhirnya beliau ketemu dengan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, pengarang kitab Tadhkirun Nas. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Akhirnya sama Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dijapi atau didoakan, tapi dengan syarat nanti kalau lahir anak laki-laki kasih nama Alwi. Dengan syarat kalau lahir anak laki-laki kasih nama Alwi. Betul, subhanallah, dah lama akhirnya beliau punya anak laki-laki dan beliau berikan nama Alwi. Nah, itu kenapa Abu Ya Sayyid Muhammad punya ayah bernama Sayyid Alawi Al-Maliki. Di atasnya Abbas Abdul Aziz Al-Maliki. Abu Ya Sayyid Muhammad itu lahir di bulan Ramadan. Jadi beliau lahir di bulan Ramadan, meninggal di bulan Ramadan. Beliau lahir di bulan Ramadan tahun 1365 Hijriah. Ini dipastikan oleh Abu Ya Sayyid Ahmad, putra beliau, bahwasanya beliau lahir di tahun 1365 Hijriah. 1365 Hijriah. Yang mana kalau dihitung dari lahir beliau sampai beliau meninggal itu umur beliau 60 tahun. Atau belum sampai 60 tahun, 59 tahun. Umur Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Kenapa beliau lebih dikenal dengan Al-Maliki daripada Al-Hasani? Padahal beliau itu nyambungnya atau nasabnya Al-Hasani. Al-Maliki itu bukan nasab, Al-Maliki itu mazhab. Mazhab beliau mazhab Malik. Kita Asy-Syafi'i, Al-Hanafi yang mazhabnya Abu Hanifah, Al-Hambali yang mazhabnya Al-Imam Ahmad bin Hambal. Jadi Al-Maliki itu nasab, mazhab. Beliau mengikuti mazhab Imam Malik. Makanya dikenal dengan Al-Maliki. Bukan nasab, bukan bangsa, bukan marga Al-Maliki. Ada marga Al-Maliki, cuman keluarga lain, jangan bingung. Di Irak, bukan di Mekah atau Madinah. Ada di Irak keluarga terkenal juga Al-Maliki. Al-Maliki keluarga memang nasab. Kalau Abu Ya bukan, Al-Maliki mazhab. Nah, jadi beliau sendiri yang menyebutkan Abu Ya, salah satu liqa, salah satu perjumpaan beliau dengan beberapa orang, beliau sebutkan bahwasanya kenapa kami ini lebih dikenal dengan Al-Maliki daripada Al-Hasani, karena kata beliau, hadatha hada indama tawalla ahadu ajdadi muhimmata ifta'il malikiyah fi ahdi syarif Aun. Wa mundu dzalikal waqti ishtaharna bilaqabil Maliki.
Kata beliau, terjadi itu ketika salah satu dari kakek kami, kata beliau, kakek Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, kakek-kakek beliau di zaman Syarif Aun, sebelum zaman Saudi Arabia. Jadi sebelum Al-Saud menguasai Mekah dan Madinah, itu dulu Mekah, Madinah, Hijaz dikuasai oleh Syarif. Syarif itu keturunan Nabi yang memang tugasnya mengatur Mekah Madinah dari zaman dulu itu. Syarif. Sampai sekarang keturunan Syarif masih ada. Dan salah satu keturunan Syarif yang masih ada yaitu sekarang raja di Yordania itu, di Urdun, itu keturunan Syarif. Nah, ada salah satu Syarif di zaman kakek Abuya Sayyid Muhammad, dan beliau sebutkan kakeknya siapa di sini. Mereka diberikan tugas untuk berfatwa di mazhab Al-Malikiyah. Jadi di Masjidil Haram atau di Mekah Madinah itu kalau ulama fatwa yang berfatwa di 4 mazhab ada semua. Jadi ada tugasnya yang berfatwa di mazhab Syafi'i, ada ulama yang tugas berfatwa di mazhab Maliki, ada yang di mazhab Hambali, ada yang mazhab 4 mazhab. Mekah Madinah, semua orang dari dunia banyak yang datang ke situ, banyak yang tinggal di situ, mazhab mereka beda-beda. Jadi Mekah Madinah dari dulu itu tidak satu mazhab, dan satu mazhab. Nah, di mazhab Maliki yang punya tugas untuk berfatwa, yang diberikan wewenang untuk berfatwa, salah satu kakek dari Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Nah, dari situlah akhirnya mereka dikenal dengan lakop, dengan julukan Al-Maliki, keluarga Al-Maliki Al-Hasani. Nah, jangan bingung juga, nanti dari salah satu guru Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki itu ada juga yang Al-Maliki tapi Al-Husaini. Jadi ada juga Al-Maliki, ulama Malikiyah di Mekah, Al-Maliki Al-Husaini, tapi nasabnya Husaini bukan Hasani. Nah, jadi sekali lagi Al-Maliki itu nisbat kepada mazhab, bukan nisbat kepada nasab. Nah, jadi kata Abuya, dari saat itulah kami dikenal dengan nisbat Al-Maliki daripada dikenal dengan nisbat Al-Hasani. Nah, Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, beliau tumbuh di kalangan atau di lingkungan yang sangat luar biasa dari kedua orang tua yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyid Alawi, kata beliau, Abuya Sayyid Muhammad sendiri ini yang mengatakan, wulidtu fi kanafi walidi Sayyid Alawi salilil ailah allati ta'rifuha kullu bathai Makkahil Mukarramah. Kata Abuya, aku dilahirkan dan aku dididik di bawah naungan guru sekaligus ayahku. Nah, jadi Abuya Sayyid Muhammad itu syekh beliau, guru beliau, ayah beliau. Jarang yang ada seperti ini. Orang itu kebanyakan ayah-ayah, guru lain, kecuali beberapa orang. Salah satunya Abuya Sayyid Muhammad. Beliau gurunya ayahnya sendiri, gurunya itu ayahnya sendiri. Beliau dididik dari kecil oleh ayahnya Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Fa inni nasya'tu fi hadhihi al-bai'ah ad-diniyah as-safiyah atalaqqa al-ilma wal ma'rifah. Ini omongan atau kalam Abuya Sayyid Muhammad, pakai Al-Fakir baca sengaja. Fa in atalaqqa al-ilma wal ma'rifah fil bait wa fi halaqatil haram. Kata Abuya, aku menuntut ilmu bersama ayahku di rumah, fi halaqatil haram al-makki, di halaqah Masjidil Haram. Jadi Sayyid Alawi itu punya halaqah. Halaqah itu seperti ini. Makanya kenapa kita pengen duduknya itu melingkar, karena memang begitu cara duduk ulama-ulama terdahulu. Makanya kita maksudkan melingkar duduknya halaqah, bentuk halaqah. Kenapa? Karena memang begitu model duduknya ulama-ulama dulu. Makanya dinamakan halaqah. Halaqah itu bundar, lingkaran, itu halaqah. Nah, di Mekah dan Madinah, Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi itu banyak halaqah ilmu. Di situ ada satu kelompok, ada syekh duduk, banyak muridnya di sini. Kecuali kalau Sayyid Alawi lagi ngajar. Itu diriwayatkan kalau Sayyid Alawi lagi ngajar, ayah dari Abuya Sayyid Muhammad, itu halaqah yang lain kosong. Semua gabung nimbrung ke halaqah Sayyid Alawi. Jadi setelah Sayyid Alawi ngajar, baru lahir dari halaqah ini halaqat. Setelah Sayyid Alawi bubar majlis beliau, baru tidak tahu yang hadir di halaqah Sayyid Alawi ada Syekh Fulan, baru buka halaqah sendiri.
Ada Syekh Fulan buka halaqah sendiri, buka halaqah sendiri. Jadi kalau Sayyid Alawi lagi buka halaqahnya, majlis beliau di Masjidil Haram, itu semua gabung mendengarkan faidah daripada Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Ini beliau sampai beliau meninggal. Beliau menjabat atau memiliki majlis di Masjidil Haram. Nah, Buya Sayyid Muhammad mengatakan, aku belajar di rumah. Jadi kata Buya Sayyid Ahmad, ayahnya beliau Sayyid Alawi itu umurnya habis dalam ilmu. Dari maghrib sampai isya, kata beliau, kami di Masjidil Haram. Setelah isya, pulang ke rumah, lanjut majlis lagi sampai jam 12 malam. Itu setiap malam, kata beliau. Ini Abu Sayyid Muhammad yang menceritakan bagaimana aktivitas beliau bersama ayah beliau. Jadi maghrib isya pasti di Masjidil Haram, antara maghrib dan isya. Kemudian setelah isya pulang ke rumah lanjut lagi untuk yang takhusus lagi, untuk orang yang ingin mendalami tafsir, mendalami ilmu hadis, itu ke Sayyid Alawi di rumahnya sampai jam 12 malam, sampai jam 1 malam. Ini belum jadwal paginya. Makanya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Abuya itu sempat masuk madrasah. Masuk madrasah. Kemudian setelah setahun 2 tahun belajar di sekolah umum begitu, Abuya melihat kok faedahnya tidak banyak. Faedah yang beliau dapatkan di madrasah tidak banyak. Pelajaran di madrasah, akhirnya beliau tinggalkan madrasah, beliau belajar sama ayah beliau. Kata beliau, lebih lemak belajar sama abahnya, lebih banyak ilmunya. Beliau tinggalkan sekolah, beliau belajar dengan Abuya, dengan Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Dari situlah beliau mulazim ke ayah beliau. Dan Sayyid Alawi ketika Abuya Sayyid Ahmad, Abuya Sayyid Muhammad meninggalkan madrasah, Sayyid Alawi memanggil daripada salah satu murid beliau, Syekh Abdullah Al-Lahji, yang kitabnya kita baca di rumah Kiai Haji Rozali, Muntahasul setiap bulannya, Syekh Al-Lahji. Syekh Al-Lahji itu murid Sayyid Alawi dan salah satu guru dari Abuya Sayyid Muhammad. Ditugaskan oleh apa? Sayyid Alawi tugaskan Syekh Al-Lahji untuk mengajari atau untuk mengajak atau memantau Abuya Sayyid Muhammad agar menghafal mutun-mutun ilmu. Karena di ilmu syariat ada mutun-mutun. Mutun itu macam jurumiyah, nazaman ibriti. Kalau di fikih nazaman zubat, safinatun najah, itu namanya mutun. Matan, jamak dari mutun, jamak dari matan. Abuya Sayyid Muhammad itu menghafal semua mutun ilmu di tangan Syekh Al-Lahji. Siapa yang memerintahkannya? Ayah beliau, Sayyid Alawi. Kapan itu terjadi? Ketika Abuya Sayyid Muhammad meninggalkan madrasah. Jadi meninggalkan madrasah, meninggalkan sekolah bukan males, bukan karena malas, bukan karena pengen bebas atau main game dan lain-lain, tidak. Abuya Sayyid Muhammad itu dikenal dari kecil cinta dengan ilmu. Bahkan beliau itu tidak punya teman yang sebaya dengan beliau. Itu Abuya Sayyid Muhammad. Tidak punya kawan. Kawannya siapa? Murid ayahnya kawannya. Murid-murid ayahnya, murid Sayyid Alawi, itulah kawan Abuya Sayyid Muhammad. Artinya apa? Artinya Abuya Sayyid Muhammad menghabiskan hidupnya, umurnya untuk ilmu. Baik bersama ayahnya, Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, atau bersama para guru-gurunya tadi. Salah satunya Syekh Al-Lahji. Kata Syekh Lahji, ini Syekh Lahji yang ngomong, aku dapati Sayyid Muhammad ini anak yang sangat cerdas. Beliau cepat menghafalkan semua mutun ilmu. Jadi semua mutun ilmu itu dihafal di tangan Syekh Al-Lahji. Dan tidak lama, kata Syekh Lahji, belum berapa besar umurnya Sayyid Muhammad, beliau sudah bisa membaca syarah Sahih Muslim karya Al-Imam An-Nawawi di depan ayahnya Sayyid Alawi. Jadi yang rutin kalau baca di tengah-tengah majlis di depan ayahnya Sayyid Alawi dari kecil, Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasan. Tentunya kalau Quran udah beliau hafalkan dari kecil itu ya. Abuya Sayyid Muhammad ngomong, aku hafal Quran di tangan ayahku Sayyid Alawi dan di tangan pamanku Sayyid Syekh Abdurrahman Al-Maliki. Walaupun sisa dari Al-Quran aku banyak hafalkan bersama ayahku Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Jadi beliau
Beliau sekolah di madrasah Al-Falah, ada madrasah terkenal Al-Falah di Makkah. Ada madrasah Saulatiyah terkenal juga di Makkah. Beliau sekolah di situ, cuman beliau tidak terlalu fokus di sekolah karena tadi akal beliau atau pengetahuan beliau di atas daripada yang diajarkan di sekolah tersebut. Akhirnya setelah beliau mencukupi umur untuk melanjutkan studi beliau, beliau lanjutkan studinya di Mesir. Beliau itu ya sempat kuliah di Mesir, Al-Jami Al-Azhar, di Jami Azhar, dan di situ beliau mendapatkan doktorah, gelar doktor, dan diriwayatkan bahwasanya beliau itu ketika mendapatkan gelar doktor adalah anak termuda dari Saudi Arabia yang mendapatkan gelar doktor di Mesir. Jadi beliau dapat penghargaan dari Saudi Arabia, termuda yang mendapatkan gelar doktor di Mesir. Mesir itu tidak gampang untuk mendapatkan gelar doktor di situ. Di Mesir, di Azhar, susah. Sampai sekarang itu rata-rata kita punya guru misalkan S1-nya di Mesir, S2, S3-nya tidak di Mesir. Karena Masyaikh Al-Azhar, guru-guru Azhar itu ketat sekali. Bahkan di Azhar itu, di Mesir itu, kita banyak dengar dari kawan kita di sana, itu biasa 1 tahun tidak ada yang lulus biasa. Jadi sekelas, seangkatan tahun ini tidak ada yang lulus biasa. Katik yang lulus. Jadi tidak main-main di Mesir Al-Azhar. Tidak katik yang lulus biasa. Atau yang lulus cuma 2, 3, 50 tidak lulus biasa. Karena memang ketat. Nah, makanya ketika orang mendapatkan gelar doktor dari Mesir Al-Azhar, berarti tidak main-main. Abuya Sayyid Muhammad itu beliau anak termuda yang mendapatkan gelar doktor di Mesir Azhar Asy-Syarif. Maka beliau mendapatkan penghargaan dari mamlakah, dari negeri Saudi Arabia. Dan tesis atau karangan yang beliau karang di Mesir ketika mendapatkan gelar doktor itu adalah kitab Al-Muwatta wa Inayatul Ummah Al-Islamiyah bihi. Kitab Muwatta, bukan kumpulan hadis Muwatta yang pernah kita baca, bukan. Beliau ada satu kitab mengkaji di situ kitab Muwatta. Dari segi sanad, dari segi biografi, beliau kumpulkan luar biasa kitab itu, ada kitabnya. Dan beliau sebutkan di situ semua yang berkaitan dengan Muwatta. Nah, itulah tesis beliau yang beliau mendapatkan gelar doktor di Al-Azhar Asy-Syarif Mesir. Wasfuhu, sifat-sifat beliau. Karena Sayyid Muhammad Al-Maliki tawil al-qamah fi husnin. Kita tahu, kalau muka beliau tidak perlu kita sebutkan. Semua tahu ketampanan beliau. Tahu bagaimana indahnya muka Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Bahkan banyak orang yang ketemu dengan Abuya Sayyid Muhammad itu bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu muka tampannya Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. La yajidul abus tariqan ilaih. Orang yang duduk dengan Abuya Sayyid Muhammad, ini murid-muridnya yang mensifatkan beliau. Orang yang duduk dengan Abuya Sayyid Muhammad itu tidak mungkin cemburut, pasti senyum itulah. Yang duduk dengan Abuya Sayyid Muhammad pasti senyum. Enak diajak bicara, walaupun man yarahu yuhibbuhu wa yahaba. Orang yang pertama kali ketemu beliau akan merasakan wibawah yang luar biasa. Persis seperti sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ali bin Abi Thalib ketika beliau mensifati Nabi Muhammad SAW, man ra'ahu badihatan habahu, wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu. Kata Al-Imam Ali bin Abi Thalib, orang yang ketemu Nabi, pertama kali ketemu Nabi, pasti ngerasakan wibawah yang luar biasa dari Nabi. Tapi kalau sudah duduk dengan Nabi Muhammad SAW, maka orang itu akan cinta kepada Nabi. Abuya Sayyid Muhammad persis, wibawah beliau luar biasa. Luar biasa, banyak yang tidak sanggup untuk pertama kali duduk di depan beliau, saking wibawahnya beliau. Tapi kalau sudah duduk di depan beliau, pasti orang tadi cinta kepada beliau. Suka guyon, suka bercanda, suka ketawa. Abuya Sayyid Muhammad luar biasa. Anikus syakli wal madhar, beliau memiliki penampilan yang sangat rapi. Kita sebutkan pernah bahwasanya Abuya Sayyid Muhammad itu tidak pernah keluar dengan penampilan yang sembarangan, tidak pernah, atau tidak rapi, tidak pernah. Pasti yang beliau pakai pakaian yang bagus, pakaian yang rapi.
Bahkan salah satu muridnya pernah menceritakan Abuya itu kadang maki imamah sampai setengah jam, maki imamah sampai setengah jam, imamahnya panjang. Beliau duduk kalau maki imamah, satu santri megang kaca di depannya, beliau duduk, dua santri yang muterkan imamah di kepala beliau. Kalau udah rapi ulang, kalau udah rapi ulang lagi, pakai lagi ulang lagi. Panjang imamahnya, rapi penampilannya. Itu biasa Muhammad. Dzu raihatin atirah jamilah. Tidak pernah ada bau tidak enak yang dicium dari Abu Ya Said Muhammad. Murid-muridnya ngomong kalau cium tangan Abu Ya Said Muhammad atau duduk dengan Abu Ya Said Muhammad pasti bau minyak wanginya minyak wangi yang enak. Wa kana syadidal intibah di majlisih la yaghibu anhu man yahdhur. Abu Ya Said Muhammad itu sangat perhatian dengan orang-orang yang hadir majlis beliau. Abu Ya Said Muhammad. Jadi beliau orangnya tidak cuek. Nah, beliau sangat perhatian dengan orang-orang yang hadir ke majelis beliau. Jadi kalau ada yang biasa hadir, kemudian tidak hadir dicari yang Buya Sayyid Muhammad. Yuhibbu man yahdur majalisahu wa yuzhir lahu hada. Beliau cinta kepada orang yang suka hadir ke majelis beliau dan beliau menampakkan kecintaan tersebut dan saking hebatnya beliau hatta inna kulla wahidin minhum yadhunnu nafsahu wal aqrabu ilaih. Setiap murid Abuya itu kalau ditanya pasti mengatakan Abuya paling sayang sama anak. Setiap murid Abuya, ini hebatnya Abuya Sayyid Muhammad. Jadi setiap santri, setiap rombongan anak-anak majlis yang hadir ke tempat beliau itu pasti ketika ditanya, anak yang paling dicintai oleh Abuya. Aku yang paling dekat sama Abuya. Aku yang paling disayang Abuya. Semua santri beliau. Kalau kita ketemu santri-santri Abuya Said Muhammad, coba tanya, siapa santri Abu yang pasti dia ngaku dia paling dicintai. Dan bukan cuma pengakuan, dengan cerita begini luar biasa. Nah, jadi semua yang dekat dengan Abu Ya Said Muhammad itu merasakan bahwasannya dialah adalah orang yang paling dicintai oleh Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Itu termasuk akhlak mulia beliau. Dan Abu Ya Sayyid Ahmad pernah mengatakan, wallahi demi Allah, kata Abu Sayyid Ahmad, laqad kana mutakhalliqan bi akhlaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Ya Sayyid Muhammad itu berakhlak dengan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza jalastahu wa sahibtahu fi asfari fa innaka sar'an ma tash'ur annaka ma'a rajulin min as-salafis salih. Kata Abu Ya Sayyid Ahmad, anak beliau, guru-guru kita, bahwasanya kalau kalian duduk bersama Abu Ya Sayyid Muhammad, baik di rumah, di pondok atau di tengah perjalanan, maka kau akan cepat merasakan dan sadar bahwasannya kau sedang bersama seorang daripada orang salafus soleh, orang-orang dulu. Artinya akhlaknya seperti akhlak orang-orang dulu. Akhlaknya seperti akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlak Abu Ya Sayyid Muhammad. Makanya beliau sangat penyabar, sabar. Abu Ya Sayyid Muhammad luar biasa. Persis seperti mengikuti daripada akhlak Nabi Muhammad SAW. Abu Ya itu dicaci, Abu Ya dimaki, Abu Ya dikafirkan, bukan hanya dibid'ahkan, sudah dikafirkan, sudah dihalalkan darahnya. Di zaman Abu Ya Sayyid Muhammad ketat dan serem sekali pada saat itu. Kelompok-kelompok sebelah itu yang lebih dominan banyak di Saudi Arabia pada saat ini dari zaman itu. Cuman ekstrimnya jauh. Rumah Abu Ya kadang dilempari batu. Rumah Abu Ya dilempari batu. Bahkan pernah terjadi Abu Ya Sayyid Muhammad lagi ngajar di Masjidil Haram, karena halakoh tadi yang dimiliki oleh Sayyid Alawi itu turun-menurun. Sayyid Alawi dari ayahnya Sayyid Abbas. Sayyid Alawi menurunkan halakoh majlis tersebut ke Abu Ya Sayyid Muhammad. Jadi Abu Ya Sayyid Muhammad itu sempat punya majelis di Masjidil Haram. Di halak, makanya kita kadang dengar, coba buka majlis Abu Ya Sayyid Muhammad di Masjidil Haram. Yang terkenal, yang viral itu Abu Ya menceritakan tentang kejadian peperangan Badar. Itu di Masjidil Haram. Bahkan ada tiangnya, ada pintunya. Apa namanya Pak Fakir? Ada pintu yang terkenal di situ tempat Abu yang nyender dan Abu yang ngajar, Abu Ya Sayyid Muhammad. Jadi lama beliau, tahunan juga. Abu Ya Sayyid Muhammad ngajar di Masjidil Haram. Salah satu penyebab Abu Ya Sayyid Muhammad meninggalkan halaqah di Masjidil Haram tentunya beliau istikharah. Abu Ya tidak mungkin melakukan hal yang sepenting itu tanpa istikharah. Beliau istikharah
dan hasil istikharahnya lebih baik meninggalkan halaqah di Masjidil Haram. Salah satu penyebabnya karena beliau mulai punya santri di tempat beliau, santri Indonesia. Jadi santri Indonesia yang awal-awal yang pertama-tama itu nututi Abuya masih ngajar di Masjidil Haram. Tapi kemudian santri berikutnya tidak ada yang nututi Abuya Muhammad ngajar di Masjidil Haram. Salah satu penyebabnya tadi, saking banyaknya gangguan ke Abuya Muhammad sabar, murid-muridnya kadang tidak sabar, kan begitu. Takut tambah rame, tambah banyak bentrokan, akhirnya Abuya tinggalkan ngajar di Masjidil Haram. Karena pernah terjadi satu kejadian, Al-Faqih diceritakan oleh yang hadir pada saat itu, guru kami di sana, bahwasanya pas Abuya lagi ngajar saya ini, lewat 2 orang. Dari kelompok sebelah itu, lewat 2 orang, sendalnya itu diarahkan ke Abuya. Kurang ajar, sendalnya diarahkan ke Abuya. Itu. Abuya lagi duduk, lagi ngajar, lagi majlis. Lewat 2 orang dari kelompok sebelah tadi, saking kurang ajarnya, sendal dia diarahkan ke Abuya. 2 murid Abuya tidak kuat, didatangi, digebuki. Ribut akhirnya. Karena 2 murid tidak sabar, tidak kuat. Lihat ada orang kurang ajar ke gurunya. Ribut, akhirnya Abuya dari situ istikharah. Ternyata lebih baik untuk meninggalkan halaqah di Masjidil Haram. Dan beliau katakan, Allah gantikan halaqah di Masjidil Haram berada di rumahku, kata Abuya. Allah gantikan. Dan Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad As-Segaf Al-Qutub itu mengatakan bahwasannya min tamamil hajj, termasuk rukun haji. Beliau kategorikan termasuk rukun haji. Setelah kalian tawaf, kalian romi, kalian jamrah, adalah ziarah ke rumah Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Ini bukan rukun haji, rukun disebut rukun orang yang cinta maksudnya. Jangan nanti bid'ah ini salah, bukan. Jadi ini satu qasidah. Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad As-Segaf punya qasidah memuji Abuya Sayyid Muhammad. Padahal Abuya Sayyid Muhammad itu seperti anak beliau. Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad As-Segaf, Jeddah, itu seumuran atau tidak beda jauh dengan As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Kalau tidak salah beda 2 tahun cuman. Jadi Abuya Sayyid Muhammad itu seperti anak beliau. Abuya Sayyid Muhammad sering datang ke Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad As-Segaf. Dipuji oleh Al-Habib Abdul Qadir, salah satu pujian Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad As-Segaf, min tamamil hajj tawafu bi baitil maliki. Termasuk kesempurnaan haji, tawaf di rumah Al-Maliki. Artinya mendatangi, menziarahi daripada rumah Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Jadi kata Abuya, Allah gantikan halaqah Masjidil Haram ke rumah beliau. Makanya di musim haji semua ulama pasti ziarah ke Abuya Sayyid Muhammad. Semua ulama dari Yaman, dari Irak, dari Mesir, dari India, dari Turki, dari mana? Sebutkan. Semua ulama dari dunia yang haji Indonesia itu pasti ziarah ke rumah Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Sampai sekarang ini, walaupun sekarang agak sedikit susah, tapi tetap masih banyak ulama kalau haji ingin menziarahi, kadang mereka tuh cukup datang, cukup melihat, cukup menghirup napas di rumah Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, mereka udah senang. Itu keberkahan yang dimiliki oleh Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Jadi beliau sabar. Beliau dicaci, beliau dimaki, beliau dikafirkan, dibid'ahkan. Bahkan ini lucu, kadang pada saat itu ketika ada orang mau masuk ke kuliah, ada satu kuliah terkenal di Mekah, itu salah satu persyaratan untuk dia diterima di kuliah itu ditanyai, apa pendapat kamu tentang Muhammad Alawi Al-Maliki? Sampai segitunya. Pengen lulus, misalkan, pengen lulus STDIN, apa pendapatmu tentang Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki? Kalau dia jawab, Sayyid Muhammad, rajulun soleh, orang alim, dan diterima pasti. Tapi kalau dia jawab, mubtadi, musyrik, ini murtad, diterima langsung. Sampai segitunya mereka benci dengan Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, padahal Abuya tidak pernah menyerang mereka dengan cacian. Abuya Sayyid Muhammad, kitab-kitabnya membuktikan. Bahkan termasuk manhajuna, kita diajari oleh guru kita Abuya Sayyid Ahmad dari ayah beliau Abuya Sayyid Muhammad, tidak boleh mencaci kelompok sesat yang mana pun tidak boleh. Bahkan Abuya Sayyid Ahmad mewanti-wanti jangan sampai nyebutkan namanya. Itu pesan dari Abuya Sayyid Ahmad. Jangan sampai nyebutkan nama kelompok-kelompok sesat, tidak perlu. Sebutkan pemahaman mereka yang sesat, sebutkan, bantah, wajib kita bantah.
Wajib kita luruskan, wajib kita jelaskan mana yang salah, mana yang benar. Cuman mencaci atau menyebut itu bukan manhaj kita, kata Buya. Dan bukan manhaj waliduna Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Beliau bukti di kitab beliau, buka kitab Mafahim, buka kitab Manhajus Salaf, buka kitab beliau semua yang berkaitan dengan bagaimana beliau menentang pemahaman kelompok sebelah tentang tawassul, tentang tabarruk, itu tidak pernah beliau menyebutkan nama mereka sama sekali atau menjelekkan, tidak pernah. Abuya sebut ketika Abuya menukil, bahkan termasuk cerdasnya Abuya nukil di kitab-kitab Abuya ulama-ulama mereka. Abuya sebutkan qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, akhlak Abuya. Abuya sebutkan qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tidak pernah Abuya mencaci. Bahkan Abuya nukil. Abuya nukil ulama-ulama mereka itu Abuya nukil. Abuya sebutkan di kitab-kitab Abuya. Ini termasuk adab beliau dan termasuk tanda kecerdasan beliau. Yang mana ketika salah satu kitabnya dicetak, kitab Mafahim tadi, itu gelabakan semua orang itu. Dengan uslub, dengan metode, dengan cara yang rapi, yang berakhlak, yang mulia, itu kitab diterima oleh semua ulama yang ada di dunia ini. Bahkan dalam kitab Mafahim, Abuya sebutkan puluhan daripada pujian ulama dunia. Ini kata Abuya, tidak bisa aku sebutkan semua. Tapi kalau kita buka kitab Mafahim di awal-awal, itu banyak pujian-pujian dari ulama Mesir, ulama Irak, ulama Turki, ulama semua memuji Abuya Said Muhammad dengan karya tersebut. Isinya tidak ada cacian, tidak ada makian, isinya semua adab, semua ilmu, semua isinya menjelaskan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi Abuya Muhammad mempunyai sifat yang sabar luar biasa. Karamuhu wajuduhu wasakha'u, kedermawanan beliau tidak usah diomongi. Kana kariman, sakhiyan, jawadan, syahman, sabbaqan ilal khairat. Beliau itu sangat dermawan sekali. Beliau wa aktsara ma yajud fi Ramadan, dan beliau paling lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Karena memang di Ramadan kita dianjurkan untuk lebih banyak beramal, lebih banyak bersedekah. Mithlu jaddihil a'zam Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Nabi. Nabi itu kata Siti Aisyah dermawan. Tapi kalau masuk bulan Ramadan, Nabi lebih dermawan lagi. Itu kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Yukrimul fuqara wa tullabal ilm. Beliau memuliakan orang-orang fakir. Beliau memuliakan penuntut ilmu, wazuwar. Beliau memuliakan daripada orang-orang yang datang ingin menziarahi beliau. Karena semua ketika ziarah Mekah Madinah pasti datang ke Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki memberikan hadiah. Bahkan banyak cerita dari santri-santri Yaman yang datang ke Abuya Sayyid Muhammad itu pasti dihitung sama Abuya berapa orang, 100, kasih setiap orang satu amplop. Kata mereka satu amplop itu dulu itu dikasih 300 real. Ini dulu satu amplop. Ini mereka datang 100 orang, kadang lebih dari 100. Bukan hanya amplop, dikasih makanan, dikasih kitab. Wah kalau kitab, luar biasa. Makanya kitab Abuya tersebar. Abuya beliau yang mengarang, beliau yang mencetak, dan beliau yang membagikan hadiah kitab itu. Setiap santri datang kepada beliau diberikan kitab. Bukan dikit kitab lu, berikan segini nanti kitab yang berikan. Jilid-jilidan. Bahkan sampai sekarang anak beliau Abuya Said Ahmad masih meneruskan sifat mulia tersebut. Abuya Said Ahmad setiap santri yang datang tahu Abuya yang datang ini santri, yang datang ini ustaz, yang datang ini orang yang berilmu, itu diberikan sama Abuya semua karangan Abuya Said Muhammad. Semua diberikan. Satu majmuah, kalau sekarang kan lebih full 77 kitab. Itu datang ustaz berilmu, Abuya dikasih tahu ini ustaz berilmu punya pondok, langsung ninjuk kitab tadi. Kitab yang kalau dijual sekarang kurang lebih belasan juta itu dikasih gratis. Belasan juta sekarang itu kitab dijual. Satu majmuah begini, semua komplit 77 kitab, belasan juta sama Abuya Said Ahmad dikasih gratis. Asal beliau dikasih tahu itu adalah orang alim yang datang punya pondok, punya majelis, gratis dikasih. Ini beliau teruskan dari aktivitas rutinan Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Jadi termasuk kedermawanan beliau, dan beliau punya buku seperti yang kita pernah sampaikan. Abuya Sayyid Muhammad sampai sekarang Abuya Sayyid Ahmad itu punya buku khusus. Buku daftar-daftar untuk orang-orang yang ingin beliau kan hadiah beliau berikan
sedekah. Daftar di sedekah, ada buku untuk sedekah. Daftar di ma'unat, ada buku untuk bantuan, bukan sedekah tapi bantuan-bantuan. Daftar di musa'adat, juga ada buku untuk musa'adat, untuk bantuan juga. Jadi ada buku sedekah, ada buku bantuan, ada buku hadiah. Dan ketika kita lihat, kita buka buku ini, namanya itu bukan satu. Nama satu keluarga, fulan, anak-anaknya, sebutkan semua. Itu setiap orang dapat amplop. Bapaknya amplopnya sekian, anaknya sekian. Ini tiap Ramadan. Tiap Ramadan Abuya bagikan. Ada yang tiap bulan, ada yang tidak tiap bulan, ada yang hanya di bulan Ramadan. Itu semua tercatat di buku Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. At-Tasamuh. Beliau memiliki sifat yang cepat memaafkan. Beliau bukan orang yang pendendam. Karena memang bukan akhlak yang baik kalau orang punya sifat dendam. Ya, bukan akhlak yang baik. Tasamuh. Bahkan ketika beliau marah sama santrinya saja, cepat beliau menghilangkan rasa marah tersebut. Abuya kalau marah, habis di situ selesai. Ya, walaupun murid-muridnya ngomong, Abuya kadang kalau marah, apa yang di depan beliau melanting. Apa yang di depan beliau melanting. Gelas-gelas, HP-HP. Makanya siap-siap tak pasang badan seperti tameng kalau di depan Abuya Said Muhammad. Cuman marah di situ selesai. Bahkan beliau udah sampai di situ. Beliau kalau habis marahi santrinya, itu habis itu minta maaf ke santrinya tadi. Minta maafnya dengan tinjuk duit. Santri demen galau, tidak apa-apa lah, biar makan dia lagi. Apa duit? Tinjuk 200 real. Salah satunya Abuya Al-Habib Umar Abdul Aziz. Rubat Muhibbin, itu begitu. Beliau kalau dimarahi Abuya, habis dikikit, habis dilempar, habis tinjuk duit. Galak mereka tiap hari dimagai, yang penting tinjau duit. Nah, itu Abuya. Jadi guru marah, habis itu gurunya yang minta maaf dengan memberikan uang. Ini hebatnya Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Makanya beliau lebih senang dipanggil dengan julukan Abuya. Nah, pertama kali ini sekarang banyak dipakai. Saking cintanya beliau, saking sayangnya beliau kepada murid-murid beliau, makanya beliau lebih senang dipanggil Abuya. Abuya itu panggilan untuk, kalau orang Arab manggil bapak mereka Abuya. Arti Abuya itu bapakku, saudaraku, akhuya saudaraku, begitu. Akhuya, Abuya. Kenapa beliau senang dipanggil Abuya? Kata beliau, agar tidak ada penghalang antara aku dan muridku. Jadi anggap ya aku cak bapak kamu, kata Abuya. Makanya beliau lebih senang dipanggil Abuya daripada dipanggilan syekh atau panggilan guru. Dari situlah akhirnya terkenal dengan murid manggil gurunya Abuya. Jadi beliau sangat dekat dengan santri-santri beliau, bahkan termasuk doa beliau, Allahumma amitni baina tullabi wa kutubi. Ya Allah, cabutlah nyawaku ketika aku berada di tengah-tengah santriku dan di tengah-tengah kitabku. Jadi beliau bukan minta meninggal di tengah-tengah keluarganya atau di pangkuan istrinya, di samping anak-anaknya, tapi kata beliau, ya Allah cabutlah nyawaku. Ini doa beliau masyhur, di tengah-tengah santriku dan kitab-kitabku. Ini doa Buya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Saking apa? Saking dekatnya beliau dengan santri-santrinya. Bahkan Abuya sendiri itu yang kadang membanguni santri-santrinya. Abuya Sayyid Muhammad itu hampir 20 jam bersama santri. Abuya Sayyid Muhammad. Jadi tentu ada waktu beliau curahkan, beliau bagi untuk keluarganya. Tapi hampir dari 24 jam itu 20 jam beliau habiskan untuk bersama santri. Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Dan beliau terkenal orang yang memiliki aturan di setiap waktunya. Abuya rapi. Jadi kalau kita masuk ke kamar Abuya, itu kita yakin pasti Abuya ini bukan sembarangan orang, wong yang sangat rapi. Semua teratur. Bahkan waktunya pun teratur. Misalkan bangun, jadi beliau punya waktu. Jadi di sini disebutkan termasuk rutinan beliau bangun sebelum subuh 1 jam atau 2 jam. Kemudian beliau sendiri yang membangunkan santri-santrinya. Kadang Abuya itu sengaja tongkatnya dibunyikan, tok tok, budak dengan tongkat Abuya waktu itu langsung bangun. Kabur setannya kabur dengan tongkatnya. Kadang sengaja Abuya bunyi kakinya agak dikeraskan biar santri, nah yang tak bangun niat baru digebuk sama Abuya.
Itu Sayyid Muhammad. Kemudian sholat subuh bersama Abuya. Setelah sholat subuh baca wirid sampai syuruk, sampai isyraq. Setelah isyraq Abuya istirahat. Ini jadwal rutinan Abuya Sayyid Muhammad. Setelah isyraq Abuya istirahat. Tidur sebentar, bangun di waktu duha, beliau punya jadwal mengajar sampai zuhur. Beliau dari duha sampai zuhur jadwal beliau mengajar. Habis zuhur beliau menyambut tamu. Karena kadang Abuya itu ada beberapa tamu yang Abuya undang di waktu zuhur. Jadi Abuya Sayyid Muhammad itu kadang tidak galak menerima tamu di waktu malam. Kenapa? Malam itu misalkan lebih rame. Abuya pengen ngobrol khusus sama beberapa orang ini. Penting misalkan. Itu zuhur diundang sama Abuya. Nah, jadi yang tamu-tamu Abuya ingin ngobrol lama dengan tamu tersebut, itu diundang waktu zuhur. Bukan malam. Karena kalau malam rame tamu. Beliau tidak bisa ngomong khusus dengan satu atau dua orang. Nah, jadi di waktu zuhur beliau nyambut tamu. Kemudian makan siang bersama tamu atau bersama santri atau bersama keluarganya. Sampailah waktu asar. Habis asar beliau siap-siap lagi untuk menerima tamu. Maghrib Isya pasti ada tamu. Dan Maghrib Isya itu tempat waktu untuk majlis Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. 4 malam setiap minggunya. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis. Ini 4 malam pintu beliau dibuka, gerbang dibuka. Siapa nak masuk, ahlan wa sahlan, silakan. Majlis dari maghrib berjamaah sampai isya berjamaah. Ini setiap malam. Inilah yang dimaksud oleh Abuya pengganti daripada halaqah di Masjidil Haram. Diganti oleh Allah di tempat di rumah beliau dari malam Senin sampai malam Kamis. 4 malam di setiap minggunya beliau mengajar di situ ilmu-ilmu yang sangat luar biasa. Banyak ulama yang keluar dari majelis itu. Karena kajiannya bukan sembarangan kajian. Nah, itu bagaimana semangatnya Abuya, perhatian Abuya kepada waktu-waktu beliau. Usratuhu, keluarga beliau, ayah beliau As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, ibu beliau Asy-Syarifah Fatimah Al-Baghdadiyah. Ibunya bernama Asy-Syarifah Fatimah. Jadi ibu beliau ini keturunan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ibu Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, makanya Al-Baghdadiyah. Jadi ibu beliau keturunan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau cuma punya satu saudara, Sayyid Abbas Al-Maliki terkenal, munsyid, suaranya bagus, dan beliau punya 4 saudari, Zain atau Zainah, Ruqayyah, Khairiyah, dan Laila. Adapun zaujatuhu, zaujah Abuya terkenal, orang yang banyak menikah, tentunya semua tahu. Nah, cuman ketika beliau meninggal, itu cuman ada 3 istri yang di tanggungan beliau. Artinya 3 istri ini tidak dicerai sama Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Anak beliau 6 laki-laki, 16 perempuan. Nah, jadi anak beliau itu 22. 6 laki-laki dan 16 perempuan. Tentunya bukan dari satu ibu, dari berapa istri. Anak beliau yang terbesar, khalifah beliau adalah Abuya Sayyid Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Abuya Sayyid Ahmad pernah ditanya, bagaimana Abuya Sayyid Muhammad bersama kalian, keluarga, anak-anak, istri-istrinya? Apa jawab Abuya Sayyid Ahmad? Simple. Kata Abuya Sayyid Ahmad, Abuya Sayyid Muhammad itu kepada kami persis dengan kitab yang beliau tulis, Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Abuya Sayyid Muhammad punya kitab yang berjudul Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Di situ Abuya menjelaskan bagaimana agar rumah tangga kita ini menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kata Abuya Sayyid Ahmad, pengen tahu kamu cak mana Abuya dengan kami, baca baik kitab itu. Itulah Abuya dengan kami. Artinya rumah tangga seperti rumah tangga Nabawiyah, rumah tangga Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Abuya sangat perhatian dengan waktu-waktu anak-anak mereka. Abuya Sayyid Ahmad menceritakan, pernah kata Abuya Sayyid Ahmad, aku sudah kawin ini. Sudah kawin, lagi ya bulan madu lah istilahnya, bersama istri beliau. Tiba-tiba Abuya Muhammad telepon, bukan hanya macam-macam, mada ma'aka minal kutub, Ahmad kau bawa kitab apa? Jadi lagi pelesiran, lagi bulan madu, ditelepon oleh Abuya Sayyid Muhammad. Abuya Sayyid Ahmad ditanya, kau bawa kitab apa? Itu termasuk rutinan Abuya Sayyid Muhammad. Beliau itu kemana dia pergi pasti bawa kitab. Bahkan misalkan libur,
madrasah, atau sekolah libur di pondok pesantren, Ramadan atau bulan Maulid ke Madinah. Ke Madinah itu bawa kitab, budak-budak suruh bawa kitab ini, kita khataman di Madinah. Abuya ke Taif, Abuya dulu punya rumah di Taif, ngajak santrinya ke Taif sebulan, misalkan tinggal di Taif, itu bawa kitab khataman. Jadi tidak kata libur, hari lebaran berlibur. Sampai detik ini Abuya Said Ahmad juga begitu. Jadi Ramadan tetap kajian, memang kajian kelas libur, tapi habis subuh ada baca hadis, ada baca tafsir, habis isya, habis terawih misalkan selesai jam 10, dari jam 10 sampai jam 11 1 jam baca kitab Syama'il, baca kitab Asy-Syifa, kitab ditentukan. Jadi libur dari sistem dari aturan sekolah, tapi lanjut lagi ke sistem lain, ke kitab lain. Nah, begitulah Abu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Kemanapun beliau pergi selalu bawa kitab. Tidak pernah dibuang-buang waktunya. Makanya Abu Said Ahmad, pas lagi liburan, beliau ditelepon oleh Abu Said Muhammad, wahai Ahmad, kitab apa yang kau bawa? Fakultulah, kata Abu Ya, aku jawab, syarah Muslim. Imam Muslim, Sahih Muslim punya syarah karya Imam Nawawi, kata Abu Ya Said Ahmad, wahai Abu Ya, aku bawa kitab syarah Muslim. Nah, Abu Ya Said Ahmad juga pintar bawa kitab. Menunjukkan mereka itu dimanapun berada selalu baca kitab. Tidak pernah kosong dari ilmu. Jadi lagi pelesiran, lagi piknik sama istri beliau, tetap bawa kitab untuk menambah ilmu pengetahuan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang Abu Ya dengar jawaban tersebut. Nah, jadi ini termasuk beberapa sifat daripada Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Karamatuhu, keramat beliau. Tentunya keramat ini mulai diceritakan setelah beliau meninggal. Di zaman beliau, Katik yang berani ceritakan. Kalau ketahuan habis sama Buya Said Muhammad, paling tidak demen beliau cerita karomat-karomat. Bahkan beliau tidak demen ketika ada orang datang minta ke beliau, misalkan, biasa kadang ada orang itu pengen torikoh tapi tidak nuntut ilmu. Nah, itu banyak datang ke Buya Said Muhammad. Wahai Syekh, Abuya Said minta ijazah torikoh. Kata Abuya, torikoh aku baca ilmu. Toriko aku salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat sama Nabi, baca Al-Quran dan nuntut ilmu. Hadir majlis anak, inti udah ikut toriko anak. Nah, itu biasa Muhammad. Tidak pernah beliau, toriko ini tuh. Karena rata-rata yang datang minta toriko itu yang malas belajar. Yang malas belajar tidak galak, tapi pengen jadi wali. Nah, itu kan mimpi. Gitu. Karena Imam Syafi'i mengatakan, mattakhadallahu waliyan jahilah. Allah tidak mungkin mengangkat wali yang bodoh dari ilmu agama. Tidak mungkin, kata Imam Syafi'i. Syarat jadi wali harus tahu dulu ilmu agama. Nah, makanya ketika orang-orang datang ke Abu Ya Sayyid Muhammad minta torikoh, itu kata Abu Ya, torikoh aku ini baca kitab hadis. Torikoh aku baca tafsir. Torikoh aku salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau tidak senang yang begitu-begitu. Namun ketika beliau sudah meninggal dunia, disebutkan keramat-keramat beliau. Min karamatihi, termasuk karamah beliau, annahu kana yara nabiyyana katsiran. Beliau sering mimpi Nabi Muhammad SAW. Sering sekali beliau mimpi Nabi. Banyak cerita orang yang dapat cerita atau hadir di saat Abuya tidak sengaja, misalkan menceritakan beliau melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yara katsiran Sayyidah Khadijah, juga sering melihat Siti Khadijah. Beliau sangat kuat ikatannya dengan Siti Khadijah. Bahkan termasuk hubungan beliau dengan Siti Khadijah 6 bulan sebelum beliau meninggal. Ini diceritakan oleh Abu Ya Said Ahmad. Itu tiap malam Abu Ya Said Muhammad ziarah ke Siti Khadijah selama 6 bulan sebelum beliau meninggal. Tiap malam, kata Abu Ya Said Ahmad, kadang ana yang diajak, kadang Abdullah adiknya Abu Ya Said Ahmad yang diajak, gantian be. Malam ini Abu Ya Said Ahmad yang diajak oleh Abu Ya Said Muhammad. Malam besok Sayyid Abdullah, adiknya Abu Ya Said Ahmad yang diajak. Tiap malam ziarah Siti Khadijah. Dan beliau ketika suatu hari mengajak murid beliau yang bernama Syekh Abu Zabibah, masih hidup beliau, itu Abu Ya Said Muhammad ngomong ke muridnya tadi, demi Allah aku mendengar jawaban Siti Khadijah. Kata Abu Ya Said Muhammad, demi Allah, inni la asma'u jawabaha bi udhunai ra'si. Aku mendengar jawaban Siti Khadijah dengan kuping kepalaku ini. Bukan dengan hati, dengan kupingku dengar. Jawaban dari Siti
Khadijah. Bahkan ini ditambahkan lagi oleh beliau. Pernah suatu malam Abuya Said Muhammad ziarah Siti Khadijah bersama ada anak muda waktu itu yang suka hadir majlis Abuya Said Muhammad, dan Abuya Said Muhammad senang dengan anak muda ini bernama Sayyid Muyassar, namanya Muyassar Jamalullail maksudnya. Itu Abuya bawa Muyassar ziarah Siti Khadijah. Setelah selesai ziarah Siti Khadijah, kata Abuya, tadi Siti Khadijah menjodohkan Muyassar dengan putriku. Kata Siti Khadijah, "A'ti Sarah li Muyassar." Abuya punya putri yang bernama Sarah. Kata Siti Khadijah, "Wahai Muhammad, kawinkan Sarah dengan Muyassar yang bersama kau tadi itu lagi ziarah." Jadi sampai untuk milih menantu pun itu isyarat dari Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi ikatan Abuya dengan Siti Khadijah luar biasa. Makanya lihat, beliau meninggal di bulan Ramadan bersampingan dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah meninggal di bulan Ramadan tanggal 11, Abuya tanggal 15, sama-sama di bulan Ramadan, dan kuburannya pun sampingan. Jadi kuburannya sampingan dengan Siti Khadijah. Ini kalau ziarah Abuya Said Muhammad, misalkan di sini Abuya Said Muhammad, di situ Siti Khadijah. Begitu. Jaraknya tidak sampai 50 meter, tidak sampai, paling berapa meter. Jaraknya dekat sekali. Makanya termasuk cara kita untuk ziarah Siti Khadijah, ziarah Abuya dulu. Ziarah Abuya dulu agar Abuya Said Muhammad jadi wasilah agar diterima ziarah kita kepada Siti Khadijah, karena ikatannya sangat kuat Abuya dengan Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Bahkan dari ayah beliau Sayyid Alawi itu pernah ada pikiran untuk hijrah dari Mekah dan Madinah. Allah alam kenapa beliau mimpi ada keinginan seperti itu, pengen ada kesempatan untuk keluar dari kota Mekah Al-Mukarramah. Mungkin karena fitnah macam-macam itu, akhirnya beliau mimpi dipeluk oleh perempuan besar. Itu takwilannya, yang memeluk beliau adalah Ummul Qura, adalah Mekah. Memeluk beliau, tidak boleh kau keluar dari Mekah. Jadi Sayyid Alawi pernah ada keinginan untuk keluar dari Mekah, tapi akhirnya mimpi ketika istikharah, mimpi dipeluk oleh Mekah Al-Mukarramah. Jadi ikatan mereka dengan Mekah, dengan sahibatu Mekah, dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha itu sangat kuat sekali. Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Jadi beliau sering sekali bertemu mimpi dengan Siti Khadijah. Bahkan tadi di 6 bulan terakhir beliau tiap malam ziarah Siti Khadijah dan mendengar langsung jawaban dari Siti Khadijah. Jadi beliau diriwayatkan oleh Abu Said Ahmad, dari jauh sudah mulai qasidah, natawassal bil hubabah, qasidah. Sebelum sampai di depan kuburan Siti Khadijah udah qasidah dulu, baru setelah itu depan Siti Khadijah ngobrol biasa dengan Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Cuman ini tidak diceritakan kecuali beliau udah meninggal. Di zaman beliau tidak ada yang berani menceritakan hal tersebut. Makanya di sini disebutkan min a'zami karamati, termasuk karamat beliau yang paling besar adalah al-fathu fil ilmi wa ta'lif. Bagaimana beliau mengarang kitab. Itu karamat yang besar. Keramat yang besar punya Abuya Said Muhammad, karangan beliau. Makanya kita lihat, kita baca karangan beliau. Mau baca karangan beliau tentang Nabi Muhammad, ada banyak. Tentang Al-Quran, ada banyak. Karangan beliau tentang misalkan ilmu hadis, banyak. Jadi kita santri-santrinya pun kadang itu banyak masih belum tahu judul karya daripada Abuya Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Saking banyaknya. Al-Fakir baru terkejut kemarin di awal Ramadan buka-buka kitab Abuya, ada haula khasaisil Quran. Abuya punya karya tentang kekhususan Al-Quran. Abuya punya karya tentang khasaisul ummah. Semua bab, semua fan ilmu, semua masalah itu rata-rata ada karangan Abuya Sayyid Muhammad Alawi di situ. Nah, makanya beliau mengatakan keramat Abuya yang terbesar adalah bagaimana Allah membukakan Abuya untuk mengarang kitab-kitab. Itu keramat Abuya yang sangat besar. Karya beliau sampai 200 karya. Beliau sampai mempunyai 200 karangan. Walaupun yang baru dicetak 77 atau 78. Sisanya masih manuskrip. Ada tapi kita sempat ngerapikan, sempat ada masih tulisan tangan. Bahkan beliau itu dari kelas 3 sanawi sudah mulai ngarang. Al-Fakir pernah mentasih, menyalin. Jadi dari buku sekolah biasa beliau ngarang tentang apa? Tentang faraid.
umur masih belasan tahun, karyanya tentang faraid. Faraid itu ilmu warisan, termasuk ilmu yang tersusah. Itu beliau sudah mengarang di Sanawi. Ya, Sanawi itu SMP. Udah SMP sekarang baca ngepet. Udah SMP dulu nengok ngarang kitab Abu Said Muhammad. Jadi tulisan tangan dan di buku beliau. Siapa yang mentashihnya? Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni termasuk guru Al-Faqir. Nah, ini kalau dari segi sanad, Al-Faqir punya sanad Ali, sanad tinggi. Karena guru Ana dengan guru Abu Said Muhammad sama. Nah, ini termasuk tingginya sanad. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, beliau umurnya panjang, meninggal 90 tahun lebih. Al-Faqir pernah belajar tafsir dengan beliau selama kurang lebih 3 sampai 4 tahun. Jenggotnya udah putih semua. Nah, beliau ini termasuk guru Abu Said Muhammad ketika di Jami'ah Ummul Qura. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni yang mentashih, yang tashih itu yang apa, membenarkan, ngoreksi karya tersebut Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dan dipuji. Ini karya Al-Walad Al-Mubarak Al-Mujahid dipuji sama Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Tipis, buku biasa dapat. Tapi ini Abu Ya Karang dari Sanawi, dari beliau SMP. Sudah bisa ngarang kitab Faraid. Faraid bukan pembahasan yang mudah, Faraid. Pembahasan yang susah, ilmu faraid. Itu ada. Ini masih manuskrip. Jadi 200 karya ini betul, tapi yang dicetak baru 77 atau 78. Kalau kita pengen tahu karya Abu yang dicetak, cetakan Darul Minhaj. Memang mahal. Cetakan Darul Minhaj itu semua karena mereka ada kerjasama dengan Abu Said Ahmad beberapa tahun yang lalu. Mereka mencetak semua karya Abu Said Muhammad. Sekarang dijual mungkin 12-13 juta harganya itu. 77 atau 78 kitab karya yang udah dicetak. Sisanya masih belum dicetak, masih manuskrip, masih maktutat. Itu makanya di sini disebutkan keramat Abu yang terbesar karya beliau. Jadi kata ulama, ada orang itu yang Allah bukakan di karangan. Dia tidak punya murid, tapi karangannya banyak. Ada yang banyak murid, tapi tidak kasih karangan. Abu ya dua-duanya Allah berikan. Ini betul. Bahkan tiga-tiganya, tiga punya anak yang alim juga, yang melanjutkan perjuangan beliau. Kadang uang itu punya murid banyak, karangan banyak, kati anaknya yang teruskan. Hanya itu. Ada yang karangannya banyak, tidak ada murid. Kati murid, kati anak. Tapi Abu ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, Allah berikan tiga-tiganya. Karangan beliau banyak. Murid beliau, bisa disebutkan lagi, apalagi di Indonesia ini. Kalau semua alumni beliau, itu murid-muridnya dinisbatkan kepada beliau, berarti ratusan ribu daripada murid Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Dan putra beliau yang melanjutkan perjuangan beliau, Abu Ya Sayyid Ahmad. Ini tiga-tiganya Allah berikan kepada Abu Ya Sayyid Muhammad. Ini keramat yang terbesar untuk Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Termasuk keramat beliau. Nah, ini lam yatruk salatal jamaah li aktsara min arba'ina ama. 40 tahun tidak pernah meninggalkan salat jamaah. Ini keramat yang kadang-kadang kita anggap sepele tapi susah nak diistiqomahkan. 40 tahun tidak pernah meninggalkan salat jamaah. Bahkan ketika beliau pengantin baru itu langsung besoknya salat jamaah bersama ayah beliau As-Sayyid Alawi. Beliau pengantin baru, malam pengantin baru. Kadang kan malam pengantin baru sholat subuhnya telat itu pengantin baru ini nih. Abu Ya Sayyid Muhammad ketika beliau nikah dengan istri beliau As-Sayyidah Fatimah Al-Baghdadiyah, pengantin baru, besok subuhnya sudah keluar turun bersama ayahnya ke Masjidil Haram. Rutin, karena memang rutin tiap subuh Abu Ya Sayyid Muhammad bersama ayahnya Sayyid Alawi sholat subuh berjamaah di Masjidil Haram. Dan memulai halaqah langsung setelah sholat subuh, itu di pengantin baru pun Abu Ya masih keluar dan bersama ayahnya untuk sholat berjamaah. 40 tahun tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Bahkan diceritakan oleh murid beliau tadi, Syekh Muhammad Farid Abu Zabibah. Ini murid beliau masih ada sekarang. Sering kita ketemu dengan beliau. Di salah satu perjalanan Abu Ya di tengah pesawat ini, di atas pesawat antara langit dan bumi. Di pesawat mana kita bisa sholat berjamaah? Nah, Abu Ya pusing, tidak bisa sholat subuh berjamaah.
Kata Abuya, bagaimana ini? Nggak pernah nikahkan sholat jamaah, jadi pingsal kalau sholat dewean di pesawat. Akhirnya kata Abuya, bagaimana kalau kita sholat dua-dua? Abuya waktu itu sama 7 orang. Bagaimana kalau sholat dua-dua di tengah jalan? Numpang sedengat untuk sholat berjamaah di atas pesawat. Dua-dua. Akhirnya tak tahu kaptennya kenal dengan Abuya, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Dia datangi Abuya, kata beliau, wahai Abuya, wahai Sayyid Muhammad, ada tempat bisa untuk sholat 9 wong, bukan 7 wong, 9 wong bisa. Akhirnya kata Syekh Farid Abu Zabibah, alhamdulillah kami sholat berjamaah sama Abuya di atas pesawat 7 orang sekaligus dan baca wirid sampai selesai. Ini keramat Abuya. Karena beliau tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Allah berikan kegampangan untuk melakukan daripada rutinan beliau sholat berjamaah walaupun di atas pesawat. Bukan 7 wong, 9 wong bisa, dan bukan hanya sholat, bisa melanjutkan zikir berjamaah seperti biasa di pondoknya beliau. Nah, itu Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Termasuk daripada keramat Abuya, ini kita cerita karamah. Termasuk daripada cerita karamat Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Nah, ini Abuya Sayyid Muhammad itu diriwayatkan ketika beliau masih muda. Ini diceritakan oleh salah satu muridnya yang bernama Ad-Duktur Murad Al-Janabi dari Irak. Ini murid Abuya yang menceritakannya dari Irak. Kata beliau, Dr. Murad Al-Janabi, Abuya Sayyid Muhammad, itu pas lagi muda, pernah tangan beliau sakit, yang tangan kanan. Sampai-sampai sakit tadi agak sedikit lumpuh tangan kanan beliau. Disebutkan, ada muttisalil yad bid dimag. Tangan ini tidak tersambung ke otak. Ya lumpuh. Tangan tidak tersambung ke otak. Ada urat yang putus. Tidak bisa gerak. Dokter-dokter tidak sanggup menyembuhkan beliau. Ini yang menceritakan ke Syekh Murad ini Abuya sendiri, Abuya Sayyid Muhammad. Tangannya lumpuh. Akhirnya Abuya seorang yang produktif, aktif, orang yang selalu mengarang. Tidak mungkin tangannya tidak bisa ngapa-ngapa diem. Ini senjata beliau. Akhirnya beliau istikharah bagaimana caranya tangannya biar sembuh. Akhirnya Abuya Sayyid Muhammad bermimpi hasil istikharanya, ilajahu inda ziarah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di Baghdad. Kesembuhan tanganmu itu berada di Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Baghdad. Waduh, ke Baghdad sana Irak. Waktu itu Irak lagi zaman perang Irak. Lagi rame-ramenya perang Irak. Akhirnya kata Abu, ya sudah. Karena itu hasil istikharanya beliau. Ini beliau di Madinah. Jadi beliau ziarah ke ahli Badar, beliau ziarah ke Nabi Muhammad SAW. Setelah itu beliau istikharah baru dari hasil istikharanya mimpi tadi. Kesembuhan beliau berada di Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Pulang beliau ke Mekah. Setelah beliau pulang ke Mekah, beliau siap-siap. Irak lagi perang sama Iran waktu itu. Zaman-zaman Irak perang sama Iran. Selesai, beliau siap-siap, diem-diem. Jangan sampai istri beliau tahu. Ibunda Abuya Sayyid Ahmad Syarifah Ummuna Radiyah. Abuya Sayyid Muhammad, istri pertamanya, ibu dari Abuya Sayyid Ahmad Syarifah Radiyah. Kita memanggilnya Ummuna Radiyah. Sudah meninggal rahimahullah. Jangan sampai istrinya tahu. Kenapa? Kalau bininya tahu, dia tidak dibolehkan pula. Kenapa? Ini ke Irak ini lagi perang. Takut istrinya gelisah. Akhirnya Abuya Sayyid Muhammad diam-diam ngerapikan barang, alasan mau ke Jeddah. Tapi tiba-tiba habis subuh, istrinya datang. Ini Umunah, istri beliau, ibu Abuya Sayyid Ahmad datang ke Abuya Sayyid Muhammad. Wahai Sayyid, biasa istri manggil Sayyid ke suami situ. Kau nak ke Baghdad ya? Terkejut. Abuya Sayyid Muhammad terkejut. Padahal Abuya Sayyid Muhammad tidak cerita ke beliau. Istri yang ngomong, ente mau ke Baghdad, mau ke Syekh Abdul Qadir Jilani. Abuya Sayyid Muhammad masih ingkar, dah aku nak ke Baghdad, nak ke Jeddah, kata Abuya Sayyid Muhammad. Aku mimpi tadi. Aku mimpi ra'aitu syaban wasiman a'tani bitaqah. Aku mimpi ada pemuda yang ganteng memberikan aku kertas undangan. Waqala li, dan dia berkata kepadaku, innaha da'wah minasy Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Sayyid Muhammad Al-Maliki. Ini undangan dari Syekh Abdul Qadir untuk Abuya Sayyid Muhammad. Jadi Abuya siap-siap nak berangkat ke Baghdad, tak taunya istri beliau mimpi
mimpi diberikan undangan dari Syekh Abdul Qadir untuk Abuya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Ya, wa qalat lahu aidan, kemudian Ummuna tadi istrinya juga cerita, innahu maktub fil bitaqah, tertulis di undangan itu, wahai Sayyid Muhammad, ini kata istri beliau Ummuna Radiyah, akan menyambut beliau laki-laki yang bernama Tariq. Tidak sampai di situ. Jadi yang nyambut Abuya kaget itu ditunjuk tahu oleh Syekh Abdul Qadir. Laki-laki yang bernama Tariq. Abuya masih, ya. Abuya kaget, terkejut Abuya. Nah, ini berarti betul. Ya, ini tanda benar berarti. Tetap Abuya ngomong, tidak, aku cuma pengen ke Jeddah, tidak ke Baghdad. Biar istrinya tidak bingsal. Bukan takut sama bini, bukan. Biar bininya tidak ada gelisah. Karena waktu itu Baghdad lagi perang, Irak lagi perang sama Iran. Tetap kata bela, Anda cuma mau ke Jeddah. Akhirnya Abuya ke Jeddah, dari Jeddah Abuya ke bandara. Tidak bohong, Abuya ke Jeddah, bandaranya di Jeddah. Dari Jeddah naik pesawat ke Baghdad. Sampailah di Baghdad. Ketika sampai di Baghdad, tidak tahunya visa Abuya bermasalah. Visa Abuya bermasalah. Tidak boleh masuk Abuya. Akhirnya Abuya nunggu sampailah datang satu orang, petugas ditanya, lihat Abuya, siapa yang tidak tertarik ketika melihat Abuya Sayyid Muhammad dengan ganteng, dengan penampilan yang rapi, nur Nabi, cahaya Nabi Muhammad tampak di muka beliau. Datanglah salah satu petugas, wahai Syekh, wahai Sayyid, mau kemana? Kata Abuya, aku cuma mau ziarah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Habis itu aku balik. Itu cuma itu ya sudah. Akhirnya ditanggung istilahnya sama petugas ini. Paspor Abuya diminta, dipegang oleh dia, diizinkan Abuya keluar untuk ziarah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Datanglah Abuya ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kemudian Abuya ziarah di situ Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bertepatan dengan azan asar. Setelah azan asar sampai isya, dari asar sampai isya Abuya di makbarah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Abuya bilang, aku pengen tidur di situ tapi tidak diizinkan. Jadi pas habis isya semua harus keluar dari maqam, dari makbarah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Keluar Abuya ini tak kenalan sama sekali di situ di Baghdad. Tiba-tiba kata Abuya, wa idza bi syakhsin ya'ti yusallim alaiki wa yusallimu alayya. Tiba-tiba ada satu orang datang menghampiriku. Assalamualaikum. Atakbalu diyafati, mau dak aku jamu? Kata Abuya, mau. Tapi kata yang datang ini, tapi aku bukan mau Baghdad. Jadi aku mau jamu ke hotel, bukan ke rumah. Aku bukan mau Baghdad. Jadi datang mengucap salam ke Abuya, menawarkan untuk menjamu Abuya, tapi bukan di rumah, karena aku bukan orang Baghdad, kata orang ini. Ya udah kata Abuya. Akhirnya dibawa ke funduk, ke hotel. Makan di situ sampai sholat subuh. Akhirnya setelah sholat subuh, diantar lagi Abuya ke mana? Ke Syekh Abdul Qadir dulu. Kata Abuya, aku tak nanya nama dia juga tak nanya nama aku. Ini kalau kita kan takut-takut tidak. Udah ini husnuzon. Orang tadi menawarkan untuk menjamu Abuya, diterima sama Abuya tanpa dia nanya, anta min, inti dari mana, inti siapa. Abuya juga tak nanya. Sudah, ini pasrah-pasrahan istilahnya. Dijamu ke hotel, sarapan, sampai habis sarapan diantar ke Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, kemudian dari Syekh Abdul Qadir Jilani diantar ke bandara lagi oleh orang ini. Fitri kata Abuya, di jalan aku tanya, siapa namamu? Siapa namanya? Tariq. Tak tahunya namanya benar yang disebutkan oleh istri beliau. Undangan dari Syekh Abdul Qadir Jilani dan akan menjamumu, yang akan mengkafilmu, istilahnya ngurusi kamu di Baghdad, laki-laki yang bernama Tariq. Terkejut Abuya. Nah, benar mimpi bini ini. Kadang mimpi bini jarang benar kan itu. Ini benar mimpi bini. Tariq benar kata Abuya. Ana askari minal Mausil. Aku askari. Askari itu ABRI atau TNI, polisi, bukan polisi. Ya polisi lah seperti itu. Tapi bukan dari Baghdad, aku dari Mausil. Mausil kota, samping kota Baghdad. Makanya aku bukan orang Baghdad, aku dari Mausil. Ra'aitu Syekh Abdul Qadir fil manam. Aku mimpi Syekh Abdul Qadir. Ini di jalan. Di jalan pulang dari makom Syekh Abdul Qadir ingin menuju bandara. Ketika Abuya menanya, siapa namamu? Dijawab sama ini Tariq. Terkejut Abuya. Kata Tariq ini cerita, aku bukan orang Baghdad, aku polisi, aku dari Mausil, kota Mausil. Aku mimpi ketemu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa arani surata.
Dan Syekh Abdul Qadir melihatkan fotomu di mimpiku itu. Nah ini Muhammad Alawi Al-Maliki. Wa qala li innahu dhaifun min Makkah idhab li khidmati. Syekh Abdul Qadir ngomong, ini tamu dari Mekah, pergi kau khidmat untuknya. Nah, ini tarik yang disebutkan oleh Ummuna Radiyah radhiyallahu taala anha. Akhirnya Abuya sampai ke Matar, sampai ke bandara, Abuya terima kasih sama Dobit tadi, sama polisi tadi, dan sama orang yang melepaskan Abuya ketika di bandara. Nah, jadi si Tarik ini, Syekh Tarik ini mimpi Syekh Abdul Qadir lihatkan muka Abuya dan memerintahkan, makanya dia datang kenal, tidak perlu nanya nama lagi, ke Abuya udah kenal, udah lihat di mimpi, tamu dari Mekah, perintah Syekh Abdul Qadir untuk khidmat kepadanya. Akhirnya Abuya Said Muhammad, pas aku lagi naik tangga, tanpa aku sadari tangan kananku sender ke tangga itu. Nah, dokternya udah sembuh seketika. Tanpa ke dokter lagi, tanpa habis ya, masih di bandara Baghdad, tangan beliau udah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keberkahan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini sekelas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sekarang masih banyak yang ingkar, kurang ajar kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan Allah beri hidayat, atau jangan Allah beri hidayatnya sampai kualat sama Syekh Abdul Qadir. Nah, itu jadi termasuk daripada keramat Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Adapun mungkin ada yang bertanya, disebutkan di kitab ini, mungkin ada yang bertanya bagaimana cerita Abuya Sayyid Muhammad bisa punya pondok pesantren di Mekah. Jadi Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki itu tidak disengaja bisa punya pondok pesantren di Mekah Al-Mukarramah, tanpa disengaja. Kita diceritakan oleh guru kita, sekarang masih ada, murid pertama Abuya Sayyid Muhammad yaitu Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Idrus. Sampai sekarang masih pengajar di pondok Abuya Mekah Mukarramah. Jadi Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki sebelum mempunyai santri Indonesia itu sudah pernah ke Indonesia. Abuya sudah pernah ke Indonesia, diutus oleh Malik Fahad, oleh Raja Fahad untuk menemui, waktu itu siapa? Soekarno apa? Nah, Soeharto. Untuk jadi utusan dari Saudi, Abuya Sayyid Muhammad untuk menemui Soeharto. Ada muktamar, ada pertemuan ulama, walhasil masih muda Abuya. Abuya di bawah umur 30 tahun, belum 30. Nah, di situ Abuya ketemu dengan Soeharto, dengan ulama Indonesia. Salah satunya Abuya dekat dengan Al-Habib Hussein Al-Habsyi Bangil. Waktu itu beliau belum berubah akidah. Akidahnya masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yapi ya, Habib Hussein Al-Habsyi Yapi. Dekat dengan Habib Hussein. Akhirnya udah Abuya balik ke Mekah. Habib Hussein mengirim 10 atau 11 santrinya untuk kuliah di Ummul Qura. Ini salah satunya Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Idrus, guru kami. Ada juga salah satunya Al-Habib Saleh Al-Habsyi yang masih hidup. Ada Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad Malang. Ini santri-santri pertama Abuya. Ada Kiai Hasan Muiz, ini beliau udah meninggal. Ada Al-Habib Ahmad Barakwat masih hidup. Lupa Al-Fakir sisanya. Pokoknya 11 atau 10 santri dikirim sama Al-Habib Hussein Al-Habsyi ke Ummul Qura, bukan untuk ke Abuya, untuk ke Ummul Qura, untuk kuliah di Ummul Qura. Akhirnya sampai mereka di Ummul Qura, mungkin kurang miskomunikasi antara Habib Hussein dengan pihak kuliah. Akhirnya mereka ini tidak disambut, tidak diurus. Katik yang ngurus, katik yang nyambut, tidak dikasih tempat tinggal. Akhirnya mereka 11 orang ini lari kemana? Lari ke Masjidil Haram. Hidup di Masjidil Haram, mandilah di situ, makanlah di situ. Tiba-tiba akhirnya mereka melihat ada halaqah Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Wow, ini Sayyid Muhammad yang dekat sama guru kita, Habib Hussein Al-Habsyi. Akhirnya mereka hadir ke halaqah Abuya Sayyid Muhammad. Setelah bubar halaqah Majlis Ta'lim Abuya Sayyid Muhammad di Masjidil Haram, mereka memberanikan diri, mengenalkan diri kepada Abuya Sayyid Muhammad. Kami murid Habib Hussein Habsyi Yapi Bangil, kami bilang, tapi udah kalau begitu tinggal di rumahku dulu. Jadi tanpa disengaja, kata Abuya, tinggal di rumahku dulu. Tinggal di rumah Abuya, sambil Abuya bantu ngurus, soalnya Abuya juga dosen di Ummul Qura. Sambil Abuya bantu ngurusi mereka biar gampang masuk ke Ummul Qura, mereka tinggal di rumah Abuya.
Nah, mereka tinggal di rumah Abuya, mereka ikut aktivitas Abuya. Akhirnya ketika mereka diterima di Ummul Qura, setengah dak galak masuk Ummul Qura. Sudahlah, buat apa masuk Ummul Qura? Ini lebih kenyang. Setengah masih mau tetap mau ikut Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Setengah lagi tetap masih mau masuk Ummul Qura. Tapi baru berapa hari masuk Ummul Qura, setengahnya lagi juga keluar dari Ummul Qura, balik lagi ke Abuya Sayyid Muhammad. Karena apa yang mereka dapatkan di Ummul Qura tidak sebanyak seperti yang apa mereka dapatkan di majlis-majlis darus-darus Abuya Sayyid Muhammad Alawi. Lebih kenyang dengan Sayyid Muhammad, bukan kenyang makan, kenyang ilmunya maksudnya. Daripada di Ummul Qura. Buat apa di Ummul Qura? Akhirnya semua meninggalkan Ummul Qura dan duduk bersama Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Nah, afwan al-faqih. Salah satunya tertua Al-Ustaz Kiai Ihya Ulumuddin sekarang masih ada. Al-Habib Ahmad bin Hussein As-Segaf Bangil masih ada sampai sekarang. Ini yang apa murid-murid pertama. Akhirnya mereka tinggalkan jamiah kuliah Ummul Qura sampai sekarang nak masuk Ummul Qura tidak sembarangan. Ummul Qura itu beda dengan jamiah Islamiyah yang di Madinah. Kalau jamiah Islamiyah yang di Madinah memang mereka khususkan untuk orang luar. Gampang nak masuk situ yang di Madinah. Jadi demi akhirnya lain dan kita itu. Kalau Ummul Qura tidak, itu untuk orang dalam. Makanya ada beasiswa untuk orang luar tapi setahun paling 5-7 anak yang diterima. Ketat. Mereka berhasil masuk, dibantu oleh Abu Said Muhammad, tapi mereka tinggalkan. Karena apa yang mereka dapatkan di Ummul Qura tidak sebanyak dengan apa yang mereka dapatkan ketika duduk bersama Abu Said Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, baik di rumah beliau atau di halaqah Masjid Al-Haram. Karena waktu itu Said Alawi sudah meninggal. Kalau tidak salah, 2 tahun sebelumnya Said Alawi baru meninggal. Maka yang digantikan posisi halaqah Masjidil Haram dengan Abuya Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Akhirnya Abuya istikharah, Abuya Muhammad istikharah tentunya, dan mimpinya bagus, mimpinya memberikan Abuya perintah untuk membuka pondok pesantren khusus untuk orang Indonesia. Nah itu. Jadi dari 11 anak yang tanpa disengaja terkirim ke Mekah, ketemu dengan Abuya tampung mereka, akhirnya hasil istikharahnya untuk menerima santri khusus Indonesia. Ini waktu itu masih bertempat di tempat yang bernama Utaibiyah. Nah, Utaibiyah. Jadi bukan tempat yang sekarang. Yang pernah sekarang ke Pondok Abuya Said Ahmad, itu Abuya pindah ke situ tahun kalau tidak salah tahun 89 atau 88. Atau sebelumnya. Di bawah 90, di atas 85. Pindah ke tempat yang sekarang. Sebelumnya Abuya di Utaibiyah, namun tempat lebih dekat ke Masjidil Haram. Mereka tuh jalan kaki ke Masjidil Haram, dekat niat. Nah, itu tempat Utaibiyah, rumah. Jadi Abuya tinggal di atas atau tinggal di bawah, santri di atas. Sampai sekarang rumahnya masih ada. Utaibiyah, namun tempatnya dekat ke Masjidil Haram. Di atas tahun 85 Masehi, di bawah 90 Masehi, Abuya pindah ke Rusaifah. Sekarang tempat yang masih ada Rusaifah. Itu tempat kedua setelah tempat pertama. Itu cerita bagaimana Abuya bisa punya pondok pesantren khusus orang Indonesia. Kita masuk situ ketemu orang Jawa, Madura, ketemu Palembang, kati wong Arab, kati wong Turki, wong Malaysia pun tidak Abuya terima. Kenapa? Karena memang ini hasil istikharahnya khusus untuk Indonesia. Jadi sampai sekarang santri yang ada di situ Indonesia. Adapun yang mau belajar sama Abuya dari luar datang maghrib isya datang habis itu balik, tidak tinggal di situ. Yang tinggal di situ khusus santri-santri Indonesia. Itu cerita bagaimana Abuya punya pondok pesantren khusus untuk orang Indonesia. Kemudian Abuya Said Muhammad Alawi Al-Maliki meninggal di bulan Ramadan di tanggal 15 Ramadan tahun 1425 Hijriah, umur beliau 60 tahun, dan ketika beliau itu hari Rabu. Nah, hari Rabunya itu masuk rumah sakit. Beliau meninggal di malam Jumat. Rabu masuk tidak sakit, masuk rumah sakit, tiba-tiba ngedrop, masuk rumah sakit seharian. Akhirnya semua anak-anak dan istri, anak-anak beliau datang.
mantu beliau kan ada yang tinggal di Madinah, ada yang datang kalau di hari Kamisnya ketika Abuya 1 hari di rumah sakit, apa namanya, khawatir semua, datang semua murid-murid beliau yang dari jauh-jauh datang. Akhirnya malam Jumat keluar dari rumah sakit. Abu yang cerita itu jam setengah 10. Jam 9 atau setengah 10 malam keluar dari rumah sakit, kembali ke tempat yang bernama Ghurfah Masya Allah. Abu yang meninggal di situ. Tempat kitab beliau, tempat beliau mengarang, tempat beliau sholat berjamaah bersama santri, tempat beliau mengajar. Sampai sekarang kita duduk sama Abu Said Ahmad ya di situ. Kalau khusus untuk santri dan sembarangan orang bisa masuk situ. Namanya kamar Masya Allah. Nama kamarnya Masya Allah. Duduk Abu ya di situ dengan rame-rame nih dari setengah 10 sampai jam 1 atau sampai jam 2. Ini malam. Akhirnya izin ke Siko. Nah, balik sahur. Ini kan Ramadan. Izin satu, izin sahur. Ini duduk sini. Abu ya bercanda. Abu ya sehat. Duduk. Izin satu, izin sahur, izin sahur, balik. Abu ya Said Ahmad izin balik juga ke rumah beliau. Semua balik akhirnya. Akhirnya kata beliau sudah. Abu yang makan apel. Terakhir makan apel. Habis makan apel, kata beliau udah, anak-anak istirahat. Nah istirahat. Akhirnya Abu ya istirahat, masuk ke ruangan berikutnya, ruangan agak dalam. Di situ Abu ya istirahat, tidur di pangkuan murid beliau yang bernama Kiai Bilal. Sampai sekarang masih ada umumnya. Kiai Bilal. Abu ya tidur di pangkuan Kiai Bilal. Satu lagi ada yang mijitkan Abu ya, biasa Abu ya. Dan ini semua dikelilingi kitab. Itu ruangan isinya kitab. Kelilingnya kitab ruangan itu. Pemandangannya kitab. Di situ Abu ya meninggal dunia. Setengah 3 Abu ya istirahat. Sebelum subuh. Nah, sebelum subuh Abu ya meninggal dunia. Sebelum subuh. Jadi tadi ingat doa beliau. Apa doa beliau? Ya Allah, cabut nyawaku di antara santriku dan kitab-kitabku. Allah kabulkan doa beliau. Beliau meninggal di pangkuan muridnya dan dikelilingi oleh kitab-kitabnya. Karena memang di situ Abu ya banyak mengarang kitab. Abu ya itu kalau ngarang kitab, kata murid-muridnya sekali ngarang langsung 3 kitab. Jadi Abu ya kalau ngarang, yang nyatet itu muridnya. Depan beliau sambil mencuti ada 3 murid megang buku. Kata beliau lanjut. Inti tadi nulis apa? Nulis ini. Lanjut ini. Tidak stop. Inti tadi nulis apa? Nulis ini. Stop di sini. Lanjut ini. Jadi beliau tuh macam ngedikti apa yang di otak beliau. Itu cara beliau mengarang kitab. Tentunya sebagian, bukan semua. Sebagian kitab begitu beliau karang. Muridnya nulis sekaligus 3 orang, 4 orang langsung menulis apa yang ingin ditulis oleh Abu ya Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Di tempat itulah. Bahkan sampai sekarang masih ada, tempatnya agak pojok, kadang kita sholat memang di situ, tempat Abu ya Said Muhammad meninggal dunia. Di pangkuan muridnya, di tengah-tengah kitabnya. Itu termasuk karamat beliau yang terbesar. Dan termasuk karamat beliau diriwayatkan. Tidak pernah ada jenazah yang dihadiri sebanyak jenazah Abu ya Said Muhammad. Terakhir, Mekah mengalami begitu banyak yang menghadiri jenazah ayah beliau, Sayyid Alawi. Dari Sayyid Alawi sampai ke Abu Sayyid Muhammad tidak ada jenazah sebanyak. Diriwayatkan lebih dari 200.000 murid dan santri beliau yang hadir. Bahkan Masjidil Haram sepi. Itu kan sholat tarawih. Soalnya beliau disolatkan habis sholat Isya. Dan qori atau penghafal Quran yang sekarang suaranya kamu sering dengar di masjid itu yang wong yang dak galak nyolatkan jenazah Buya itu. Itu termasuk orang yang dak galak. Allah tahu ini orang bukan orang baik. Makanya Allah singkirkan dia untuk menjadi imam sholat jenazah Abuya. Dengan dia sendiri yang dak mau untuk menyolatkan jenazah Abuya. Padahal itu memang dari Allah. Allah singkirkan, jangan dia. Ini bukan orang baik. Kejiwaan sekarang dia bukan orang baik. Betul sekarang dia bukan orang baik, disalatkan oleh imam yang lain. Soalnya sholat isyaknya dia imamnya. Biasanya yang imam sholat isyak dialah yang imam sholat jenazah. Ini dia galak. Betul memang itu yang Allah inginkan. Akhirnya imam lain yang sholat. Habis itu dia sholat tarawih kosong katik makmumnya. Kemana kalau makmumnya hadir ke pemakaman Abu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Ada di YouTube lihat. Dulu masih bisa jalan dari Masjidil Haram ke Maklah masih bisa jalan dulu. Ada terowongan, jadi tidak perlu naik mobil, tidak perlu naik motor, jalan kaki. Dari Masjidil Haram sampai ke Maklah itu wonggal. Jadi jenazah itu cuma dioper-oper, tidak bisa lewat.
saking raminya yang menghadiri jenazah Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Ya. Jadi beliau meninggal di tahun 1425 bulan Ramadan, tanggal 15 Ramadan, di malam Jumat. Ketika beliau sudah meninggal, ini termasuk karamat beliau. Ketika beliau sudah meninggal, berapa tahun? 9 tahun. Kuburan beliau dibuka. Karena memang adat di Mekah Madinah setelah berapa tahun kuburan dibuka. Kenapa? Kalau kuburan tidak dibuka, akhirnya semekah Madinah kuburan galau. Karena sehari bisa menguburkan 50 jenazah, kan satu banyak. Jadi Mekah Madinah itu ada adat setelah berapa tahun kuburan dibuka. Pas dibuka dilihat apa yang tersisa. Tinggal tulang betulang baik, tak banyak yang sisa, dikumpulkan, ditaruh di pojokan tanah, ditanam tutup. Ini dikosongkan lagi buat orang baru. Gitu. Begitu seterusnya. Kecuali beberapa makam, beberapa kuburan yang ketika dibuka jasadnya tidak hancur. Abuya Sayyid Muhammad ini yang masuk, Syekh Muhammad Farid Abu Zabibah tadi. Ada Sayyid Ja'far Jamalulain dan beberapa orang yang lain membuka kuburan Abuya Sayyid Muhammad setelah 9 tahun. Pas mereka buka, tak taunya masih utuh dan keluar bau yang sangat wangi dari kuburan beliau. Fawajadnahu kama huwa wa ka'annama wudi'a al-bariha biqabrihi. Seakan-akan baru semalam kami kuburkan Abuya Sayyid Muhammad. Padahal sudah 9 tahun. 9 tahun. Tidak baru dikuburkan semalam. Itu begitulah. Begitulah jasad para aulia, karena mereka warasatul anbiya, pewarisnya para nabi, seperti nabi. Jasad mereka tidak dihancurkan, tidak dimakan oleh ulat. Tidak dimakan. Allah abadikan jasad mereka. Setelah itu, udah yang wawuca ini tutup lagi, tidak boleh dibongkar lagi. Tidak boleh dibongkar lagi. Kecuali nanti kalau misalkan memang dibutuhkan kuburan yang baru, mungkin ditimbun. Karena kuburan makam Abuya Sayyid Muhammad sekarang itu tingkat kedua. Di bawahnya ada satu kuburan lagi. Tapi bukan digali, bukan. Jadi kayak ditimbun. Kuburan bawahnya ditimbun, dikasih beton misalkan, habis itu ditimbun berapa meter, dikasih tanah lagi, dibuat kuburan baru lagi. Karena jasad mereka tidak hancur. Dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu termasuk daripada karamah Abuya dan diceritakan oleh murid-muridnya. Ini bukan katanya, berapa muridnya hadir, karena ini kejadian yang sangat penting. Mau digali kuburan guru mereka hadir di situ. Ketika digali ternyata jasadnya masih utuh. Setelah 9 tahun. Mekah itu panas, tidak butuh tahunan seperti itu. 1 tahun, 2 tahun biasanya jasad biasa udah hancur. Ini 9 tahun jasad beliau udah hancur dan disegel, tidak boleh dibuka. Ini sedikit daripada sejarah atau biografi Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Jadi luar biasa Abuya Sayyid Muhammad, dan ini belum banyak. Kita kalau tanya ke murid-murid Abuya Sayyid Muhammad, itu mereka punya cerita sendiri-sendiri. Yang ini punya cerita sendiri dengan Abuya Sayyid Muhammad, yang ini punya cerita sendiri. Ini semua manaqib beliau. Yang ini punya cerita sendiri. Ada yang cerita dalam mimpi ketemu dengan Abuya Sayyid Muhammad, ada yang disuruh datang ketika Abuya Sayyid Muhammad mau meninggal. Itu ada beberapa murid sudah umroh. Kenapa? Abuya yang meminta, datang sini. Dan tahunya mau meninggal. Banyak sekali. Ini hanya sedikit dari biografi Abuya Sayyid Muhammad yang bisa kita sebutkan, mengharapkan keberkahan dari beliau. Karena tadi ketika kita mengingat atau memperingati haul seorang wali, bukan untuk kita tangisi atau kita sedih-sedihan, bukan, tapi kita mengingat bagaimana perjuangan mereka. Kita sadar apa yang mereka tinggalkan untuk kita, dan kita tahu bagaimana tingginya kedudukan mereka di sisi Allah, sehingga insya Allah kita semangat untuk agar bisa diakui murid oleh mereka-mereka, agar kita bisa bernisbat kepada mereka dan diakui murid oleh mereka. Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad As-Segaf mengatakan, Muhammad Al-Maliki Syekhu Syabab Al-Alawiyin. Muhammad Alawi Malik ini gurunya para habaib Alawiyin.
Karena waktu itu memang sampai sekarang banyak murid Abuya habaib. Jadi kata Al-Habib Abdul Qadir, Muhammad Alawi ini gurunya para habaib yang muda-muda yang ada di Indonesia. Dan banyak sekali orang-orang yang menceritakan karamat-karamat Abuya. Tidak bisa kita sebutkan semua, tapi insya Allah apa yang kita sebutkan sudah cukup untuk meningkatkan kedekatan kita dengan Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dan anak beliau Abuya Sayyid Ahmad bin Alawi bin Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Amin ya rabbal alamin. Mungkin malam ini cukup di sini. Insya Allah sudah berkah luar biasa dengan biografi Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah.